Okay, my dear students, I am continuing the last session. Today's session, we want to continue in the last problem. See here, in the last problem already inverse law is completed, commutative law. So inverse law. So this is nothing but therefore minus alpha is the additive inverse of additive inverse of alpha additive inverse of alpha. So next fifth condition is what? Commutative law. For all these all four groups satisfied. Next commutative law. Commutative law. Commutative law is nothing but yes, commutative law. For all alpha comma beta belongs to V, then alpha plus beta is equal to x1 plus x2 plus 2 times of y1 plus y2 minus 3 times of z1 plus z2. This is nothing but addition is commutative. So that's why x1 plus 2 x2 is nothing but I am writing x2 plus x1 plus 2 times of y2 plus y1 plus 3 times of z2 plus z1. Again, this is we want to split x1 x2 plus 2y2 minus 3z2 right in one bracket. Remaining x1 plus 2y1 minus 3z1 right in one more bracket. This is nothing but beta plus alpha. This is what? Alpha. Okay. So alpha plus beta is equal to what? Beta plus alpha ಆಯ್ತು. Therefore addition is commutative ಆಯ್ತು. Addition is commutative. Complete ಆಯ್ತು. Addition is commutative ಅಂದ್ರೆ therefore V1 condition ಏನಾಯ್ತು? Satisfy ಆಯ್ತು. Thus V1 అనేది ಏನು? V comma plus is an abelian group. Abelian group. Okay, my dear students, I hope this method, are you understood this method? Hello, dear students. Hope you all understood this method, right? Hello, please respond. V2. V2 is nothing but what? V2 is nothing but what? For all. Hello, dear students. इधर ಮಾತಾಡ್ರಿ. Hello, ಇದರ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ is associative అనేది V2 అనేది. Hello, dear students. Scalar multiplication is associative. Scalar multiplication is associative. You prove ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು yourself ಮಾಡ್ತೀರಾ? Prove ಮಾಡ್ತೀರಾ? Scalar multiplication is associative. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ C1 comma C2 belongs to Q and alpha belongs to V. Alpha belongs to V. Then C1 plus C2, sorry, not plus, into C1 into C2 into alpha ನೀವೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು? C1 into C2 into alpha ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ C1 into C2 into alpha ಅಂದ್ರೆ x1 plus 2y1 minus 3z1. So this is nothing but C1 into C2 one side ತಗೋಬಹುದು x1 plus 2y1 minus 3z1. So this is nothing but C1 into
C2 into alpha ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ V3 అనేది ಮೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. V3 అనేది ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾಸ್. V3 అనేది ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾಸ್. ಚಿತ್ರ V3 అనేది ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾಸ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೌಂದರ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾಸ್ ಬೋತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಎರಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ ಆಲ್ C1, C2 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು Q ಅಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು V ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ದೆನ್ C1 ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೀವೇನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ನೀವೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. C1 ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ C1 ಬೀಟಾ ಆಗಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? C1 ಪ್ಲಸ್ C2 ಇಂಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕದು. C1 ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ C2 ಆಲ್ಫಾ. ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್. ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ ಶ್ವೇತಾ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ V4 ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಇದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. V4 ಏನು? V4 ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಆಲ್ 1 belongs to Q and alpha belongs to V, then 1 into alpha is equal to 1 into alpha ಅಂದ್ರೆ x1 plus 2y1 minus 3z1 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು x1 plus 2y1 minus 1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು V. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು 1 is equal to alpha which is belongs to V. Therefore V1 ಅనే V అనేది ಏನಾಯ್ತು? ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಆಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀರಿ. ಆಲ್ ದಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. Therefore ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? ಮಣಿಕಂಠ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? V, ಪ್ಲಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅದೇ ಬರಿಬೇಕು. ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. V, ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್. V, ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇದು ಕ್ಲೋಸರ್ ಲಾ ತೋರಿಸೋದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸರ್ ಲಾ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು V2 అనేది ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲೋಸರ್ ಲಾ ತೋರಿಸಿ V, ಪ್ಲಸ್ అనేది ಎಬಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1, ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು Q ಅಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು V ಅಂದ್ರೆ 1 into alpha is equal to alpha, that is equal to alpha into 1 ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. therefore all the vector space axioms are satisfied ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು. ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ V of Q is an vector space. field R ಅಂದ್ರೆ V of R is an vector space ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ತರ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಇದೇ ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ 4ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ all 2x2 matrices with their elements as real numbers. Elements ಹೆಂಗಿದೆ? real numbers ಅಲ್ಲಿದೆ. real numbers is a vector space ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. over the field of real numbers ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. field of not rational numbers, ಇಲ್ಲಿ real numbers ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಲೆಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಿ 2x2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು 2x2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ತಕೊಂತೀವಿ లేదా ABCD ಅಂತಾನು ತಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗನ ತಕೋಬಹುದು ಹಲೋ ಹಲೋ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ABCD ಅಂತಾನು ತಕೋಬಹುದು PQR ಅಂತ ತಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗನ ತಕೋ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 2x2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು such that P, Q, R, S which is belongs to the what real numbers ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಹಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ F అనేది ಏನಾಯ್ತು ಹಲೋ can anybody tell ಫೀಲ್ಡ್ F అనేది ಏನಾಗಿದೆ R ಆಗಿದೆ ಫೀಲ್ಡ್ F అనేది R ಆಗಿದೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಫೀಲ್ಡ್ F అనేది ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ 0 ಇದು ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು ಲೆಟ್ 0 is equal to 0 0 0 which is belongs to the V therefore V అనేది ಏನಾಗುತ್ತೆ V is a non empty set ಆಯ್ತು V అనేది ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು now we shall show that V is a vector space over field of real numbers ಅಂದ್ರೆ R ಇದು field so ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಲೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ತಗೊಂತೀವಿ PQR లేదా P1 Q1 ಅಂತ ತಗೋ ಈಸಿ P1 Q1 R1 S1 ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P2 Q2 R2 S2 ಇಲ್ಲ ABCD ಅಂತಾನು ತಗೋಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಹಲೋ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದಾ ಹಲೋ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ABCD ಅಂತಾನು ತಗೋಬಹುದು ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಹೆಂಗಣ ತಗೋಬಹುದು ಹಿಂಗೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ABCD ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 ಆ ತರನ ತಗೋಬಹುದು any three elements of what V for AB for elements okay ಆಗ್ಬಿಡು 3 elements of E ಅಂತ ಬರಿ ಈ ತರ ತಗೊಂತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ V, AB ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ V2 అనేది ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು V3 అనేది ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ V4 అనేది 1 into alpha is equal to alpha ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ V is a vector space ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ yourself only do it ಓಕೆನಾ ಈಗ ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇಷ್ಟೊಂದವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ 5ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಚೆಕ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ V is equal to V ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ V such that x, y, z belongs to R cube ಅಲ್ಲಿದೆ such that ಹೆಂಗಿದೆ ಅದಂದ್ರೆ 2x plus 3y cube minus 4z square is equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವೇನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಲ್ವ ಅಂತ ನೀವೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಡೌಟ್
ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ అనేది ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ x, y, z which is belongs to r cubed such that ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಹಂಗೆ ಬರೀರಿ 2x plus 3y cubed minus 4z square is equal to 0. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯಾವ ಬುಕ್ಕು ಯಾವ ಬುಕ್ಕು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಬುಕ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ನೀವೇನ್ ತಗೋಬೇಕೀಗ, ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ರಂಗನಾಥ್ GVG ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು, ಇದೇನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಲೋ, ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಲೋ, ಫಾರ್ 0 is equal to 0 అనేది ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ 0 into x plus 3 into 0 cubed minus 4 into 0 square ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? which is belongs to 0, this belongs to v ಆಗಿದೆ. so therefore v is a non-empty set. Non-empty set. Hello dear students, I hope you all are understood or not. Hope you all are understood, isn't it? Please respond. Yes sir. Yes. ಇವಾಗಲೇ ಏನು ಬೇಕು? Now we shall show that V is a vector space ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ V1 ಕಂಡೀಷನ್. V1 ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಶ್ರೀಧರ್ KS, ಶ್ರೀಧರ್ ಮುನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಶ್ರೀಧರ್. ಓಕೆ, V comma plus is an abelian group. abelian group ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, abelian ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನು ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ? ಕ್ಲೋಸರ್ ಲಾ ಹಾಕಿ ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾನೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಲೆಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮ್ಗಿಷ್ಟ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ XYZ ಏನಿರಬೇಕು? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 0 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, 0 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು XYZ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಇದೇ ತಗೋಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. 201 ತಗೋಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಏನನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ನಾವು ಬೀಟಾ అనేది ನಾವು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ತಗೊಂತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ತಗೊಂತಾ ಇದ್ವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿ ಆಗೇ ತರ. ಓಕೆನಾ? ತಗೋಬೋದಾ ಈ ತರ? ಹಲೋ, ತಗೋಬೋದಲ್ವಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ದೆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ. ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅನ್ನೋದೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಆಲ್ಫಾ 201 ಪ್ಲಸ್ 802 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಇದು? 2 plus 8 10, 0 plus 0 0, 1 plus 2 3 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ XYZ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ X ಇದು, Y ಇದು, Z ಇದು. ಇದು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ అనేది ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೋ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್? 2x ಸುದೀಪ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಬಂದ್ರು 2x ಪ್ಲಸ್ 3y ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 4z ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ, 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು ವೈ ಅಂದ್ರೆ 0 ಕ್ಯೂಬ್
plus minus 4 into z andre 3 square. So that is equal to how much we got it? 2 10s are 20 plus 0 minus 4 into 9. 9 4s are 36 ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಬರೀತೀನಿ. Okay, 9 4s are 36 ಅವಿ 9. 9 4s are 36 ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಬರೀತೀನಿ. 20 minus 36 ಎಷ್ಟು? minus 16, which is not equals to 0. But according to our problem, ಇದು ಏನು ಬರಬೇಕು? ಏನು ಬರಬೇಕು? ಹಲೋ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 0 ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ? minus 16 ಬಂದಿದೆ, which is not equals to 0. Therefore, closure law is not satisfied. Closure law is not satisfied. ಒಂದು ಲಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೇ ನೆಸ್ಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸರ್ ಲಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. therefore additive ವೆಕ್ಟಾರ್ ಯಾವುದು? therefore additive ವೆಕ್ಟಾರ್ ಏನೋ ಬಂದಿದಲ್ವಾ? additive ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿ 10, 0, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 10, 0, 3 is not in this set, does not belongs to the V, does not belongs to the V ಆಯ್ತು. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಯ್ತು? does not belongs to the, does not belongs to the, ರೀಸನ್ ಬರೀತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. does not belongs to the set vector set V. therefore ಆ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಬರಿತೀವಿ? therefore set V is not a vector space. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಲೋ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೆಲ್ ಮೀ. ಸುದರ್ಶನ್, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಾಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಈ ತರ ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ 3 marks ಈ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದು 5 marks ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದು ಕೌಂಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕಂತ. ಹಲೋ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೌಂಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಕೊಂಡು ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ 0 ತಗೋ ನೀವು. ಈ ತರ ಮಧ್ಯದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ y అనేది 0 ತಕೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಕೊಂಡು ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. Yes, sir. Yes, okay, good, sounds good. So I will move on to the next problem. Next problem nodri, check whether this set V is equal to, nodri V is equal to ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? a, b, c belongs to the R cube ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದು. such that ಅದು ಹೆಂಗಾಗಿರ್ಬೇಕು? a minus b into c is equal to 0 ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ a minus b into c is equal to 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇದು ಈ ಟೈಪ್ 3 marks ಕ್ವಶನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೌಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಸೆಟ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ್ದು? 6. ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ್ದು? 6. ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಾರ್ 0 is equal to 0, 0, belongs to R cube ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ such that 0 minus 0 into 0 is equal to 0 ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? belongs to V ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? so therefore V is a non-empty set. V is a non-empty set ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? now we shall show that V is a vector space or not, vector space or not ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗತ್ತಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. V1 ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದು? V, ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಬಿಲಿಯನ್
abelian group. B comma plus is an abelian group ಆಗಲ್ವಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಲಾ. ಕ್ಲೋಸರ್ ಲಾ ಕೆಲವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲೋಸರ್ ಲಾ. ಕ್ಲೋಸರ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾಮ ಬೀಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ అనేది ಸಚ್ ದಟ್ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ತಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಚ್ ದಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದನ್ನು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ. 1, 1, 2 ಯಾವ್ದನ್ನ ತಕೋಬಹುದು, ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನನ್ನ ತಕೋಬಹುದು, ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 2, 5, 0 ಅಂತ ತಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ತರ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ, ನಾವು ಈ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ అనేది ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ అనేది ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ 1, 1, 2 plus 2, 5, 0. This is nothing but what? 1 plus 2, 3. Next 1 plus 5. 1 plus 5 is 2, 6. 6, 2 plus 0, 2. ಈ ವೆಕ್ಟರ್, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3, 6, 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ್ಲೂ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. a minus b into c is equal to 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ a minus b into c ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ a ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 3, b ಅಂದ್ರೆ 6, c ಅಂದ್ರೆ 2 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಸೊ a minus b ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 3 minus 6 into 2. ಸೊ 3 minus 6 ಎಷ್ಟು, -3 into 2. -3 into 6 ಎಷ್ಟು, -6, which is belongs to, which is not equals to 0, isn't it? Hello dear students. So therefore a minus b into c which is not equals to 0 ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? therefore the element ಯಾವ್ದದು 3, 6, 2 does not belongs to the set V, does not belongs to the set V ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. therefore thus given set ಯಾವುದು, the set V is not a vector space, is not a vector space. okay dear students, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? hello my dear students, please respond. hello, all are here or not? 33 members ಇದ್ದಾರೆ. Yes, sir. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಈ ಸೆಷನ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ನೋಡಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್, Z ಈ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ Q, ಈ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ R, ಈ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ C ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ದೆನ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು Z ಈ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ Q, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ R, ಈ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ C ಅಂದ್ರೆ C of R, C of Q, R of Q అనేది ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ, ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ Q of Z is not a vector space, is not a vector space. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟು
ಅವರು ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಜೆಡ್ ಈ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಈ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಸಿ ಆಫ್ ಆರ್, ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ, ಸಿ ಆರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ, ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಜೆಡ್ ಅಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ? ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಜೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇಟ್ಕೋ. ಇದು ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ರೂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 7th ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಶೋ ದಟ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ all ordered the set of all ordered n tuples n tuples ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ n ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. n tuples ಅಂದ್ರೆ n tuples 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 of the good. Okay Sangeeta, thank you. n tuples of the elements of any field FIELD, any field F is a vector space. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ F. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೊಂದು ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆನ ಅರ್ಧ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ F be a field of n tuples called ಇನ್ನೊಂದು ವೇಳೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ F be a, ಅವರೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ n tuples ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ. ಲೆಟ್ F be a field ಅಂಡ್ ಅವರೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ n ಟಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಅಂಡ್ n be a, ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್. n be a ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ talking just ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. 1 second. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೇಳೆ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ದೆನ್ ದಿ set Vn of F defined by one second page complete ಆಯ್ತು. defined by, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ನೀವು ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ Vn of F is equal to ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ x1, x2, x3 n ಟಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. x1, x2, x3 so on etc xn such that xi belongs to F. xi ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಈ ತರ xn xi belongs to F is called the set of all ordered n tuples. ಈಗ 4 minutes ಇದೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. n tuples form a vector space over the field F. ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓವರ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ನೋಡ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ n ಟಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ n ಟಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು. ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದು n ಟಪಲ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೀವೇ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಈಗ ಇವರು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡರ್ n ಟಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಎಫ್ ಬಿ ದಿ ಎಫ್ ಬಿ ಎ ಸೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಬಿ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ integer then the set vn of f defined by ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. x1, x2, x3 so on etc xn ಮುಂದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ ಮುಂದೆನೆ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. such that xi belongs to f is called what? Is called the set of ordered n triplet, ordered n tuples 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 over the field f. ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಓವರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x1, x2, x3 so on etc xn ಅಂತ ತಗೋ ಆಲ್ಫಾ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಈ ತರ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಟಾ is nothing but y1, y2, y3 so on etc yn and gamma 1 minute ಇದೆ. gamma is equal to z1, z2, z3 so on etc zn ಅಂತ ತಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿ ಎನಿ 3 elements, be any 3 elements of V ಅಂತ ತಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಡಿಷನ್, ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸ್ಕೇಲರ್. ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಡಿಷನ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗತ್ತಾ, ಆಗಲ್ವಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ದಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಡಿಷನ್, define the less than 1 minute ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಡಿಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ. ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ x1 ಪ್ಲಸ್ y1 x2 ಪ್ಲಸ್ y2 so on etc xn ಪ್ಲಸ್ yn ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಅಡಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ತರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾಯ್ತು, ax1 ay1 ay2 ax1 x2 x3 so on etc axn ಇದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಆಯಿತು. ವೇರ್ a belongs to f ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೀವು we shall show that V is a vector space ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು.